लोटस टीवी देखते मेरे सारे सूझवान दर्शकों ने बड़े प्यार ते सत्कार नाल नमो बुद्धा जय भीम जय प्रबुद्ध भारत। लोटस टीवी जो कि आप स्काई चैनल 772 ते देख रहे हो तो डॉक्टर अंबेडकर मैमोरीयल कमेटी का मीडिया विंग है। आप सब का बहुत बहुत निੱਘਾ स्वागत है। अज के इस खास प्रोग्राम के लिए असी आप जी का बहुत बहुत स्वागत करते हाँ। तो एक छोटी जी इन्फॉर्मेशन है, जिस तरह इस महीने दे जो फुल मून डे है वो 14 जून नू ट्यूसडे वाले दिन है। शाम नू 7 तो लैके 9 बजे तक है। आप सब नू बेनती है, आप सब की बेनती है और खुला सद्दा है कि प्लीज़ आप फुल मून डे के उत्ते आयो तो सारे रल मिल के आप फुल मून डे मनाइए। तो ये नाल ही मैं प्रोग्राम नू अगे बढ़ाने तो पहला साडे जो गैसट हैं अज मेरे नाल प्रोग्राम में साथ देणगे, वैसे तो इन्हां दी जान पहचान दे मोहताज नहीं हैं, पर फिर भी मैं रस्मी तौर पर इन्हां दी इंट्रोडक्शन करवा देना ना। ये साडे बड़े ही सत्कारयोग लेख राज जखू जी। जखू साहब तुहाडा लोटस टीवी ते बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू बदन साहब। लोटस टीवी देख रहे सारे दर्शकों नू नमो बुद्धा जय भीम जय प्रबुद्ध भारत। सो डॉक्टर बी आर अंबेडकर कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद जिहड़ा समय समय ते सानू जिहड़े अपने विचार महापुरुषों के जीवन संघर्ष बारे रखने दे मौका देंदे आ। सो मैं अपने वालों इन्हां दा तहे दिलों धन्यवाद करदा। एक बार फिर सारे दर्शकों नू नमो बुद्धा जय भीम जय प्रबुद्ध भारत जी। मैं प्रोग्राम नू होर अगे बढ़ाउण तो पहला मैं बेनती करांगा कि जो असीं एक गाना सिलेक्ट किया सीगा वो प्लीज़ करके प्ले कर दिता जाए। थैंक यू। जिंदगी बाकी लाखों करोड़ों को ये रत्न बना गए वो पत्थरों के रोड़ों को। एक पीर ने जिंदगी बाकी तुम्हारा है जो बीता बीत गया वो ये आज तुम्हारा है। खुद को न जानो नीचे सब जग तुम्हारा है जो बीता बीत गया वो ये आज तुम्हारा है। छोड़ो अंधविश्वास न पूजो मड़ियो न बोड़ो को हीरे रत्न बना गए वो पत्थरों के रोड़ों को। एक पीर ने जिंदगी बाकी का हक दिया है सबको एक बराबर। छुआछात मिटाई जिसने वो थे ऐसे रहबर। वोट का हक दिया है सबको एक बराबर। छुआछात मिटाई जिसने वो थे ऐसे रहबर। भारत से मिटा गए वो मनुवादी कोड़ों को हीरे रत्न बना गए वो पत्थरों के रोड़ों को। एक पीर ने जिंदगी बख्शी सच के सत्य जैसे उनकी थी बुद्ध दरी
कुल दुनिया के उसकी थी कुल सृष्टि। सच के सत जैसे उनकी थी बुद्ध दृष्टि। वो थे कुल दुनिया के उसकी थी कुल सृष्टि। अक्लों के साथ बदला इतिहास के मोड़ों को। हीरे रत्न बना गए वो पत्थरों के रोड़ों को। एक भीम ने जिंदगी बख्शी। दीपक आपनो तुम बल अपना जान लो। पढ़ो लिखो अब तुम फर्ज अपना मान लो। खुद दीपक आपनो तुम बल अपना जान लो। पढ़ो लिखो अब तुम फर्ज अपना मान लो। सहजल मानो भीम की छोड़ो जोड़ो तोड़ो को। हीरे रत्न बना गए वो पत्थरों के रोड़ों को। एक भीम ने जिंदगी बख्शी लाखों करोड़ों को। हीरे रत्न बना गए वो पत्थरों के रोड़ों को। एक भीम ने जिंदगी बख्शी। ओके, मेरा ख्याल है कि आप जी ਨੂੰ ਇਹ ਗਾਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿ ਦੀਵਾਨ ਮਿੰਦਰਾ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆਵਾਜ਼। ਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਸਰਦਾਰ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ, ਔਰ ਸ਼ਾਇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ। ਕੀ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਅਛੂਤ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਗਏ? ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆ ਗਈ ਬੁੱਧੀ ਗਈ, ਬੁੱਧੀ ਗਈ ਨੀਤੀ ਗਈ, ਨੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਗਤੀ ਗਈ, ਧਨ ਗਿਆ ਧਰਮ ਗਿਆ ਈਮਾਨ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਖਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਲੇਖ ਰਾਜ ਜੱਖੂ ਜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਹਮਦਰਦ ਰਹਿਬਰਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਮਝਾਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਨਾ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਲਿਖਦੇ ਹਨ, ਮਾਧੋ ਅਵਿਦਿਆ ਹਿਤਕੀਨ ਵਿਵੇਕ ਦੇਪ ਮਲੀਨ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ, ਜੋ ਪੀਵੇਗਾ ਉਹ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਪੜ੍ਹੋ ਜੁੜੋ ਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੋ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੇ ਰਹਿਬਰਾਂ ਦੀ ਨਾਲਾਇਕ ਔਲਾਦ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਦੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੇ ਮਗਰ ਲੱਗ ਕੇ ਤਲਾਬ ਵਿੱਚ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਪਾਉਣ 'ਤੇ ਲੱਗ ਪਏ। ਘਰ ਭਾਵੇਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕਦੀ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਉਸ ਸੂਰਜ ਦੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਲੋਹਾ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਮੰਨਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਏ ਮਹਿਮਾਨ ਤੋਂ ਪੁੱਛਾਂਗਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਲੇਖ ਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨੇ ਭਲਾਈ ਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀਗਾ। ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਸ਼ਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਆ ਇਹ
ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਆ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਜਿਹੜੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਵਾਸੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਆ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਕਰਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰਨੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਪੀਏਗਾ ਦਹਾੜੇਗਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰੋ, ਵਿੱਦਿਆ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੇ ਦੋਸਤ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਲਈ, ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਹਰ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ ਹਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੇ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ 12, 14 ਜਾਂ 18 ਘੰਟੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਖਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਜਾਂ ਸ਼ਾਰਟ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਪੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵਿੱਦਿਆ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦਾ ਕੀ ਯੋਗਦਾਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ 20 ਜੁਲਾਈ 1946 'ਚ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੀਪਲਜ਼ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੀ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੱਕ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਤੇ ਉਸ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੰਬੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਕਾਲਜ ਖੋਲ੍ਹੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਤੋਂ ਖੋਲ੍ਹੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨਤਾ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਲੰਦ ਕਾਲਜ, ਫਿਰ ਨਲੰਦਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਨਾਂ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਿਧਾਰਥ ਕਾਲਜ ਇਹ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਇੱਕ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਵੀ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜੀ। ਇਹ ਨੀਅਰ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ 1940 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਹਜੇ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਤੇ ਖਾਲਸਾ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਬੰਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਹੀ ਦੇਣ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਸਿੱਖ ਮਿਸ਼ਨਰੀ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਮਹਾਨਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿੱਤੀ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ 'ਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੂਝਵਾਨ ਸਾਥੀ ਦਰਸ਼ਕ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਔਰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਚੁਣਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਸਪੋਰਟਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਜੋਗਿੰਦਰਪਾਲ ਕਲੇਰ ਜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਕਲੇਰ ਸਾਹਿਬ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਨ ਅਤੇ ਸਪੋਰਟਰ ਵੀ ਹਨ, ਮਾਨਯੋਗ ਪਰਗਨ ਮਲ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹਨ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਮੈਸੇਜ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਜ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੋਤਾ ਤੇਜਿੰਦਰ ਮਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਲ ਅਤੇ ਨਿਸ਼ਾ ਮਲ ਦੇ ਲੜਕੇ, ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਕਾਲਜ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲਾਸ ਵੇਗਸ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਏ ਆ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਮਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਪਰਗਨ ਮਲ ਨੂੰ, ਬੰਸੋ ਮਲ ਨੂੰ, ਨਰਿੰਦਰ ਮਲ ਨੂੰ, ਨਿਸ਼ਾ ਮਲ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਮੇਰੀ ਦਿਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪਰਗਨ ਮਲ ਜੀ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਪਰਗਨ ਮਲ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਕੰਪਾ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੇਜੀ ਲੰਬੀ ਅਤੇ ਨਿਰੋਗੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਗ ਜਸਲ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਦੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੀ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ। ਉਹ ਇਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਨੂੰ ਉਹ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਵੱਲੋਂ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜੱਸਲ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਮਾਤਾ ਪ੍ਰਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਬੁੱਧ ਧੰਮ ਸੰਘ ਦੀ ਕੰਪਾਂ ਨਾਲ ਇਹੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਰੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਤੰਦਰੁਸਤ ਅਤੇ ਲੰਬੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਨੰਦ ਮਾਣੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਕੁਲਦੀਪ ਕੌਰ ਜਬਾਲ ਜੀ ਦਾ 100ਵਾਂ ਬਰਥਡੇ ਜੋ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਜਬਾਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ 100th ਬਰਥਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਉਹ 100 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈਪੀ ਬਰਥਡੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ ਜਬਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਂ ਗਲਤ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਾਂ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਗਦੀਸ਼ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਅਤੇ ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਗਦੀਸ਼ ਰਾਏ ਦਾਦਰਾ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਗੁਰਬਚਨ ਦਾਸ ਜੀ 39ਵੀਂ ਬਰਸੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿੱਘੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ 50 ਪਾਉਂਡ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਗੁਰਬਚਨ ਦਾਸ ਦਾਦਰਾ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ, ਜੋ ਕਿ 19 ਜੁਲਾਈ 1969 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀਗੀ। ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਨ। ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਅਸ਼ੀਰਵਾਦ ਨਾਲ 53ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ 53ਵੇਂ ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਟੀ ਕੋਟੀ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਥੈਂਕ ਯੂ ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਦਾ ਜੋ ਦਾਨ ਕਰਨੇ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਇੰਡੀਡ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਯਾਰ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਸਕਣ ਜੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਬਜਟ ਘਟਦਾ ਹੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭੈਣੋ ਭਰਾਵੋ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਭਰ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਅਤੇ 4 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਜੋ ਫਸਲ ਬੀਜੀ ਸੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਵੱਢ ਲਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ, ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਔਰ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜੋ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੇਅਸਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬਣੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ 100ਵੀਂ ਬਰਥਡੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਬਾਰਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਮਹਾੜ ਤਲਾਵਲੇ ਦੇ ਲਈ
ਜਿੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦਾ ਘੁੱਟ ਵੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਉਸ ਮਹਾੜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾੜ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦਿਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਮਾਂ ਸੀ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਿਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਤੇ 50,000 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵਧਣ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਬੰਡਲ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਿਤਾਬਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰੁਚੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਕਈ ਘੰਟੇ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਮਤਲਬ ਲਿਖਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚੋਂ 18 ਘੰਟੇ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹਾਨ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਬਣੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਡਿਗਰੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ 9 ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਗਿਆਤਾ ਔਰ 32 ਡਿਗਰੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀਆਂ। ਸੋ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 20 ਜੂਨ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਲੰਬੀਆ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ PhD ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਵੀ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸੋ ਜੂਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਹੀਨਾ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਕਬੀਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਆ। ਫਿਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜਯੰਤੀ ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਜਯੰਤੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਇਸ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਵਿੱਦਿਆ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੋਰ ਵਿਰਸਾ ਮੁੰਡਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬਹੁਜਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਔਰ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਇਸੇ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਜਿਹੜੇ ਆ ਰਸਤੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸੱਚੀ ਤੇ ਸੁੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਇਹ ਹੀ ਹੋਗੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹਿਰਾ ਦਈਏ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲੀਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਜ਼ਕਾਰੇ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੈ ਬੁਲਾਉਣ ਲਈ ਜੈ ਭੀਮ ਜੈ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਪਏ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਤੇਰੀ ਸੋਚ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿਆਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਕੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੋਚ ਆ ਉਹਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਘਾਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੀ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਕ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿੰਦੇ ਜੀ ਵੀ ਇਹ ਮਨਾ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋ ਗਏ ਆ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਇੱਕ ਸਮਾਜ 'ਚ ਚੇਤਨਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸੰਘਰਸ਼ ਜੀਵਨ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਹੀ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮਨਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ 14 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੰਗੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਹਜੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 131ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰੱਖੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਇਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਰੱਖ ਕੇ ਮਨਾਏ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸਾਰ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹਾਨ ਆ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ। ਹਾਂਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਇਹ ਆ ਜੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਜੀ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ 50% ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀਆਂ ਜਾਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲੇ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ? ਜੀ ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੜੀ ਜੁੜਦੀ ਆ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰੋ ਇਹ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਪਏ ਆ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ
ਇਹ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਹੋਏ ਆ ਸਾਡੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੀ ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਸੀਗਾ ਉਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬੇਸ਼ੱਕ ਇੱਕ ਰਾਜੇ ਸੀ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਾਬਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜਾਂ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈਗਾ, ਵੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਇਹਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸਮਾਵਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸੋ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ 1902 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਇਸ ਪਛੜੇ ਹੋਏ ਇਸ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ 'ਚ, ਵਿਦਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਰਿਜ਼ਰਵ ਜਿਹੜਾ ਸੀਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਔਰ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ। ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਛੂਆ-ਛਾਤ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਵੀ ਖੁਦ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋ ਗਈ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਸਮਾਨ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪੀਂਦੇ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਟਾਈਫੰਡ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਹਿ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਕੇ ਐਡੀ ਉੱਚ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਆ ਤੇ ਵਾਪਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ ਸਮਾਵਾਂ ਦੇ ਬਦਲੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦਵਾਂ ਬਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਿੱਚ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੜੌਦਾ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਆਪਣੇ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮੁਨੀਮ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਟਾਈਫੰਡ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਪਾਤੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਾਈਫੰਡ ਜਿਹੜਾ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ, ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਸੋ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਾਈਫੰਡ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਹਨੇ ਥੋੜਾ ਸਮਾਂ ਨੌਕਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਵੀ ਛੱਡਣੀ ਪਈ। ਜੀ ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ 1912 ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਆ ਜੀ ਤੇ ਔਰ 25 ਜੁਲਾਈ 1917 ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਆ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਈ ਮਿਸਟੇਕ ਜਿੱਦਾਂ ਗੁਰੂ ਬਚਨ ਦਾਸ ਦਾਦਰਾ ਜੀ ਦੀ ਉਹ ਚੇਅਰ ਥੱਲੇ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਉਹ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਮੇਟੀ ਉਹ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾਚਕ ਹਾਂ। ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਜੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਆ ਉਹਦਾ ਇਹ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਲੱਗਾ ਪਿਆ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੱਚਾ ਕਦੀ ਪੜ੍ਹ ਨਾ ਸਕੇ, ਅਗਰ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮੰਗੇਗਾ। ਸੋ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੂਹਰੇ ਬੋਲਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵਾਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਕੀ ਹੈ? ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਜੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਈਏ ਸੋ ਸਮੇਂ ਦੀ ਤਾਂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਘਾਟ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ ਗਤੀ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਿਤਾ ਦਾ ਆਪਾਂ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਛਤਰਪਤੀ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਦੇਵੀ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਤਾ ਸਵਿਤਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਵਿਤਰੀ ਫੂਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪਣੇ ਮਹਾਤਮਾ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਦੋਸਤ ਦੀ ਵਿਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਪਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅਨਪੜ੍ਹ ਸੀਗੇ ਉਹ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਇਹਦੇ ਤੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਨਾ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਉਹ 'ਚ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਸੋ ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਦਲੇ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਜਿਹੜਾ ਧਰਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਇਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣਾ ਬਾਣਾ ਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵਿੱਦਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਆ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੱਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਛੱਡਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਮਹਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡਣਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੇ,
ਤੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਉਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ 3 ਗੁਰੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਜੋਤੀਬਾ ਫੂਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿੱਦਿਆ ਬਿਨਾ ਨੀਤੀ ਗਈ, ਨੀਤੀ ਬਿਨਾ ਗਤੀ ਗਈ, ਗਤੀ ਬਿਨਾ ਬਲ ਗਿਆ, ਬਲ ਬਿਨਾ ਧਨ ਗਿਆ, ਤੇ ਧਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਸ਼ੂਦਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਲਾਮ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਜੜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ਜਦੋਂ ਦੂਰ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ, ਜਾਂ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ? ਸੋ ਉਹਦੇ ਤੇ ਆਪਾਂ 1-2 ਮਿੰਟ ਜ਼ਰੂਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਜੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸੀ ਉਹਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਜੇ ਵਿੱਦਿਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ YouTube ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਠੇਕੇ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਕੀਤੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਈ ਵਿੱਦਿਆ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੋੜ ਕੇ ਇੱਧਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਸੀ ਵੀ 6378 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੇਕੇ ਆ ਜੀ। 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਠੇਕੇ ਆ, ਦੇਖੋ 12000 ਸਮਥਿੰਗ ਕੁਛ ਪਿੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ 6378 ਠੇਕੇ ਆ, ਔਰ ਅੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਠੇਕੇ ਹੀ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ। ਸੋ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਉਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਆ, ਡੇਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਡੇਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ, ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਦੇ। ਔਰ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀ ਆ ਜਾਂ ਚਾਹੇ ਹਸਪੀਟਲ, ਔਰ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕੂਲ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਜਿਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਉਲਟ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਔਰ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ 1700 ਸਕੂਲ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਬੰਦ ਕਰਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ, ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ। ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਮਿਆਰ ਘਟ ਗਿਆ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਸਟਾਫ ਆ ਉਹ ਤੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹ ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਕਦੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਹ ਕੰਮ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਔਰ ਟੀਚਰ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਵੀ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਜੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਤੇ ਪੇਰੀਆਰ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਨਕਾਰਿਆ ਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਵਧੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਹੁਣ ਫੋਟੋ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਰੀਅਰ ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰੀਅਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਊਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਉਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਚਲਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਫੈਲਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਰੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਏ ਆ। ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ 'ਚ ਬੁਰਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਪੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਦੀ ਜਾਗਰਤੀ ਲਈ ਔਰ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਸੀਗੀ 3 ਜੂਨ 1995 ਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਮਤਲਬ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ 4.5 ਮਹੀਨੇ ਸਰਕਾਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਟੈਚੂ ਜਾਂ ਤਸਵੀਰ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਸੀ। ਸੋ ਉਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਲਾਈਨ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਮਨਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸ਼ਬਦ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬੋਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂ ਬੋਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜਰਨਲ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ
ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਆ ਜਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਣਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਰੋਕ ਲਈ ਸੀਗੀ, ਕੋਈ ਸਟੈਚੂ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪੈਰੀਅਰ ਦਾ। ਸੋ ਪੈਰੀਅਰ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ ਤੇ ਹੀ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਜੀ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਕਿਹਾ, ਪਰ ਗੱਲ ਇੱਦਾਂ ਕਿ ਪੇਰੀਅਰ ਨੇ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀ ਬੁੱਕ ਸੱਚੀ ਰਾਮਾਇਣ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਸੱਚੀ ਰਾਮਾਇਣ ਲਿਖੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਲਲਈ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੁੱਕ ਤੇ ਉੱਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਟ ਕਰਕੇ ਟ੍ਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਖੀਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਫੋਲਸ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਗਲਤ ਆ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ 1900 ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਕਤ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਭਾਰਤ ਜੋ ਸੀ, ਜੈਸੇ ਨਾਲੰਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਰਗੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ ਜੀ। ਪਰ ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਲਈ ਭਾਰਤ ਔਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੜੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜ ਰਤਨ ਜੀ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਰ ਕਰਕੇ ਗਏ ਇੰਗਲੈਂਡ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਔਰ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਈਏ ਜੇ ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸੜਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਸਾਡਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਹਿਸ਼-ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਸੋ ਉਸ ਸਮੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦਾ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਨੰਬਰ ਹੈ। ਸੋ ਅੱਜ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲੇਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆ, ਔਰ ਭਾਰਤ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਨਾ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਸ਼ਵ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੀਆਂ 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਦੇਖੋ ਜੇ 10 ਨਹੀਂ, 20 ਨਹੀਂ, 50 ਨਹੀਂ, 75 ਨਹੀਂ, ਔਰ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸਰਚ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਕੰਮਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਔਰ 100 ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ 'ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟੇਸ਼ਨ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਔਰ ਇੰਨੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪਾਲਿਸੀਆਂ ਆ ਵੀ 5ਵੀਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, 8ਵੀਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰਨਾ, 5ਵੀਂ 8ਵੀਂ ਬੋਰਡ ਦੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿਰਫ 10ਵੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਆ। 10ਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਨਲਾਇਕ ਬੰਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ 11ਵੀਂ ਜਾਂ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਨਾ +2 ਨਾ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਹੋਊਗੇ ਤੇ ਨਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪੀਟੀਸ਼ਨ 'ਚ ਫਾਈਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮ ਆ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿੰਤਨ ਮੰਥਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਵੱਸ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ। ਸੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਜੋ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜੀ ਬਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨੀ ਕੱਲ੍ਹ ਹੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ। ਜੀ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ, ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਆਪਣਾ ਤੁਸੀਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਨਾ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਨੌਕਰੀ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਪੜ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਇਤਿਹਾਸ ਉਹੀ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਜੋ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦਾ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਗਰੀਬੀ, ਸਾਡੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਦਾ ਹੋਣਾ
ਪਿਛਲੇ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਫਲ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਚ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸੀ ਤੇ ਇਹ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸੀ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਕੋਲ ਆਏ ਆ, ਆਪਾਂ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਕੋਲ, ਦੇਖ ਲਓ ਕੋਲ। ਜੀ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਚੌਹਾਨ, ਗੁਰਦੇਵੋ ਚੌਹਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋਹਣਾ ਰੱਤੂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤਰਸੇਮ ਕੌਲ, ਦੇਬੋ ਕੌਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਬਚਨੀ ਸੁਮਨ, ਦੇਵ ਸੁਮਨ, ਬਖਸ਼ ਸੁਮਨ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਕੇਸ਼ ਸੁਮਨ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਉਰਮਲਾ ਕੌਲ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਤੇ ਪ੍ਰੇਮ ਮਾਨ ਲੰਡਨ ਤੋਂ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੁਖਦੇਵ ਸੁਮਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਜੀ ਸ਼ਾਦੀ ਸੱਲਨ, ਸੱਤਿਆ ਸੱਲਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਦਾਦਰਾ, ਮੀਨਾ ਦਾਦਰਾ ਅਤੇ ਬਰਮਿੰਘਮ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ, ਸੱਤਿਆ ਜੱਸਲ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀਆਂ ਕਿਆ ਬਾਤਾਂ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ। ਰਮੇਸ਼ ਜੱਸਲ ਜੀ, ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਵੌਇਸ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀਵਾਨ ਮੰਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦਾਦਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਸਮਿਤਰੀ ਦਾਦਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਅਮਿਤਾਭ ਕੌਲਤਾਰ, ਦਰਸ਼ਨਾ ਕੌਲਤਾਰ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਆਂਟੀ ਨੰਜੋ ਰੱਤੂ ਜੀ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੇ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੰਸਰਾਜ ਮੈਮੀ ਤੇ ਪਾਲੋ ਮੈਮੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ। ਧਰਮਪਾਲ ਬੰਗੜ, ਜੋਗਿੰਦਰ ਬੰਗੜ 20 ਪੌਂਡ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਨੂੰ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੋਢੀਰਾਮ ਜੱਸਲ, ਕਮਲੇਸ਼ ਜੱਸਲ, ਰਕੇਸ਼ ਜੱਸਲ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਅਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮਿੰਦੋਰਤੂ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੂਰਤੀ ਮਲ, ਭਜਨੋ ਮਲ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਸ਼ੀਸ਼ ਬੱਦਨ ਵੱਲੋਂ ਵਧਾਈਆਂ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਥੋੜਾ ਹੀ ਟਾਈਮ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤਾਂ। ਜੀ ਜੀ ਆਪਣੇ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਹੂ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ 50% ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਈ, ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਸੀ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬੱਦਨ ਸਾਹਿਬ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸੁਧਰਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਅਕਸਰ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜੇ ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਜੀ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਭਰਤੀ ਹੁੰਦੇ ਜਾਂ ਸੈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਲੱਕੀ ਰਿਹਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਉਹ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਬਾਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਮੁਗਲਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਫਿਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਵੀ ਰਿਹਾ ਆ ਜੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਾਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣੀ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਹਦੇ ਗੁਲਾਮ ਸੀ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਦੋਹਰੀ ਗੁਲਾਮੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ, ਇੱਕ ਗੁਲਾਮਾਂ ਦੇ ਗੁਲਾਮ ਅਸੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਮਤਲਬ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹ ਦਬਦਬਾ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਟੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉੱਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਿਆ, ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਂਡ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਥੱਲੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਅਕਸਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਚੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ
ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਅੰਦਰੂਨੀ ਗੁਲਾਮੀ ਆ ਇਹ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਵੀ ਭਾਰਤ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਜਾਂ ਦਲਿਤ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਮਿਲਵਰਤਨ ਲਹਿਰ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹੋਰ ਡੰਡੀ ਮਾਰਚ ਚਲਾਇਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ। ਸੋ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਵੇ। ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਭਾਰਤ ਦੀ, ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਖੜਾ ਹੋਊਂਗਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਸਿਹਰਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਪੇਡ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਲੈਂਡਲੋਰਡ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਵੋਟ ਦੇ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸੀਗੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ। ਪਰ ਚੰਦ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਸਕਿਆ ਵੀ ਇਹ ਆ ਉਹੋ ਹੀ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲੱਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਿਲਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਹਿਸਾਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਈਆਂ ਆ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੰਕਲਪ ਵੀ ਲਏ ਆ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜੰਜੀਰਾਂ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਸੰਕਲਪ ਆ ਔਰ ਕਿੱਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਜੀਂਦੇ ਜੀ, ਔਰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਏ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਪਲੇਟੋ ਦੀ, ਕਾਰਲ ਮਾਰਕਸ ਦੀ, ਅਰਿਸਟੋਟਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬੈਨੀਫਿਟ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਲੋਕਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਲੋਕਿਆਂ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਆ ਅਸੀਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਇੱਕੋ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਇੱਕੋ ਜੀਵਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਉਹ ਹੱਕ ਅਧਿਕਾਰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇ ਵੀ ਆ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਦੌਲਤ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਰੁਝੇਵਿਆਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਆਉਣ ਲਈ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ, ਵਾਈਫ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਰੋੜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਣਾਉਣੀ ਆ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਜਾਵੇ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ। ਜੀ ਬਦਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਣੇ ਯਖੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਤੇ ਉੱਤੇ ਬੜੇ ਫਖਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੀ ਮੈਂ ਮਾਣ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਅਗਾਂਹ ਵਧੂ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਹੀ ਨਕਾਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਸਾਡਾ ਜਰਾ ਵੀ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਹੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਅੱਜ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਹ ਖਾਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਜੀ 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਪੁਰ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਰਿਸੋਰਸ ਸੈਂਟਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕੂਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਖੋਲ੍ਹਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਉਹ 'ਚ ਬੜੀ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। 2016 ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਬਣਾਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕਰਦੇ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਬੜੀਆ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ। 2016 ਵਿੱਚ ਕਰਨਾਟਕ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਿਦਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਤਿਆਲ ਜੀ, ਜੋ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਏਰੀਏ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਅੰਬੇਡਕਰੀ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਟੌਪ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਫਖਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਬੜੇ ਮਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੁਲਵਰਹੈਂਪਟਨ ਬੁੱਧ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਸਾਡੇ ਮੋਸਟ ਰਿਸਪੈਕਟੇਬਲ ਪੰਥ ਧੰਮਾ ਨਾਗ ਜੀ ਦੇ ਦੇਖ ਰੇਖ ਥੱਲੇ ਬੜੇ ਔਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਔਰ ਸਾਨੂੰ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਦੇ ਭੰਤੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਆ। ਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਆਏ ਆ ਤੇ ਫੋਨ ਕਾਲਸ। ਕੇਐਲ ਚਾਂਦ ਜੀ ਬੈਡਫੋਰਡ ਤੋਂ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਚਾਂਦ ਸਾਹਿਬ। ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰੀ ਜੀ, ਸਵਰਨ ਕੋਲ ਜੀ, ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਗਨਮਲ ਜੀ ਕੋ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਜੂਕੇਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਗਨਮਲ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਆਖਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੀ। ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਹਾਨ ਅਮਰੀਕੀ ਆਗੂ ਹੋਇਆ ਜੀ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਮੈਲਕਮ ਐਕਸ। ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੁਚੇਤ ਨਾ ਰਹੇ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਸਿਖਾ ਦੇਵੇਗਾ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੀਡੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਤਾਕਤਵਰ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀ। ਅੱਜ ਥਾਂ ਥਾਂ 'ਤੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੁਕਾਨਾਂ ਰੂਪੀ ਚੈਨਲ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। TRP ਦੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੈਨਲ ਹੈ ਜੋ ਸੱਚ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਜੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਾਥ ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਆਪ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਾਸ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪਾਂਸਰ ਕਰਾਓ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਆਪ ਜੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਆਪਨੇ ਇੱਕ ਐਸੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜੋ ਸਿਰਫ ਸੱਚਾਈ ਦਿਖਾ ਕੇ ਅੰਧ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜੜੋਂ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਲੋਟਸ ਟੀਵੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਨ ਯਕੀਨ ਹੈ ਸਾਡੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਆਪ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਬਾਹਰ ਸੋਚੋਗੇ। ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰੋਗੇ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਲਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜੋ ਦਾਨ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੀ ਕੋਈ ਚੋਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੋਚੋ ਅਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਦਾਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਆਪ ਸਭ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੈਸਟ ਮਾਨਯੋਗ ਜੱਖੂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਾਂ ਜੋ ਆਪਨੇ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹੋ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਭਾਗ ਜੱਸਲ ਜੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਪਟਾਰਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਭ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮੱਚ। ਜੋ ਵੀ ਦਾਨ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤਾ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ। ਨਮੋ ਬੁੱਧਾ, ਜੈ ਭੀਮ, ਜੈ ਪ੍ਰਬੁੱਧ ਭਾਰਤ।